بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی واو صرف آ گیا۔ واو صرف کسے کہتے ہیں؟ واو صرف اس کو کہتے ہیں کہ واو صرف یہ ہوتا ہے، یہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا تھی واو صرف، کیا تھی؟ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو جو ہے نا، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، کہ یہ ہے اب آپ کو خود بتا رہے ہیں، دیکھو جس برے کام کو تو خود کرتا ہے نا اس سے لوگوں کو مت روک۔ تو کل کیا کہا تھا کہ جناب یہ جو جس برے لا آیا تھا نا، لا، یہ لا جو ہے وتاتی مثلہ کہ اس پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیونکہ میننگ شاعر کا جو مطلب ہوگا نا وہ بالکل بدل جائے گا۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھ تو اس برے کام سے لوگوں کو مت روکا کر جس کو تو خود کرتا ہے، اور جس کو تو خود نہیں کرتا نا تو اس سے روک لیا کر۔ تو اگر کہو گے ولا تاتی مثلہ، اگر لا کو ادھر داخل کر دو گے تو مت روک اس برے کام سے جس کو تو خود بھی نہیں کرتا، جس کو تو خود، حالانکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، کہتے ہیں کہ تو اس برے کام سے لوگوں کو مت روک جس کو تو خود کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو تو خود کرتا ہے اس سے لوگوں کو مت روک، اور جو تو خود نہیں کرتا اس سے بے شک وہ کر۔ تو یہ دیکھو، یہ اس کو کہتے ہیں واو صرف کہتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، اچھا پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن کوئی زیادہ نہیں ہے۔ بس اس شعر میں واو صرف کا مدخول تا تھی اب مثلہ ہو، اس پر لا تعالیٰ کی لا داخل نہیں ہو سکتی۔ مانا اس شعر کے یہ کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے اس کو مت روک، اگر تو ایسا کرے گا تو بڑے شرم کی بات ہوگی۔ تو یہ وتا دیا کہ یہ جو ہے نا واو کے بعد ان مقدر ہے۔ لام کہ، لام کہ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اسلم تو لیادخلا، لیادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو۔ جیسے کہ تھا نا، کہ پیچھے کہ آئی تھی نا، کہ یہ جو تھے کہ اسلام تو قید ہو جاتا ہے، ایسے یہ لام کہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ لام کہ اس کو کہتے ہیں، لام ہوتا ہے تو لیادخل الجنت، ادخلو تھا میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 6، فا 6 چیز کے جواب میں ہو، وہ فا جو 6 چیز کے جواب میں ہو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے۔ امر کے جواب میں، نہیں کے، نفی کے، استفام کے، تمنی کے اور عرض کے۔ امر، نہیں، نفی، استفام، تمنی اور عرض، ٹھیک ہے نا؟ امر، نہیں، نفی، استفام، تمنی اور عرض آ جائے گا۔ امر کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ امر ہوتا ہے، آپ کہتے ہو زرنی فاکریما کا، زرنی فاکریما کا، دیکھو تو اب یہ امر ہے، زر، زر کا مطلب یہ اب آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ پڑھو گے اگلے سال کے جا کے، زرنی تو میری زیارت کر، یہ امر ہے زرنی۔ جیسے آپ کہتے ہو کل، کل کہتے ہیں نا، کل کہو، کل کہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا استعمال ہے کل کل، ویسے یہ ہے زرنی تو میری زیارت کر۔ اچھا اچھا میں کیا تو پھر مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا فاکریما کا، میں تیرا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا۔ تو اکریمو تھا اصل میں، یہ فا آئی ہوئی تھی، اس کے بعد ان مقدر ہے تو اکریما ہو گیا۔ تو میری زیارت کرے گا نا، تو میری زیارت کر، بس میں تیرا کیا کروں گا؟ پھر میں اکرام کروں گا، تیری میں خوب خدمت داری کروں گا۔ اچھا زرنی فاکریما کا۔ اچھا نہیں کے بعد جیسے لا تشتمنی، اچھا تو مجھے گالیاں مت دے، اچھا اچھا لا تشتمنی تو مجھے برا بلا نہ کہ، اچھا لا تشتمنی نہیں ہے، کیوں؟ پھر تو کیا کر لے گا تو؟ کیا تو نے کیا کر لیتا؟ کہتا ہے فاہینک، اصل میں اہینو تھا، میں تیری احانت کروں گا، اہینو تھا، فا ہے تو اس نے یاد کیا کر دیا اس کو، اہینو تو کیا آ گیا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا کہ میننگ میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پس، ہاں پس، پس فاہینک، پس پھر میں کیا کروں گا تیری، فا، فا جو ہے نا پس، لا تشتمنی تو میری کیا نہ کر، تو مجھے گالیاں نہ دے، اچھا تو اچھا پھر فاہینک پس میں تیری کیا کروں گا؟ پھر میں تیری احانت کروں گا، اچھا پھر تو مجھے جانتا نہیں ہے، اہینا تو ان آ گیا۔ اچھا جی نفی، جیسے ماں تاتی نا، تو ہمارے پاس نہیں آتا نا، ماں تاتی نا تو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس وقت فتحدثنا کہ تو ہمارے ساتھ آ کے کیا کرتا؟ پھر فتحدثنا تو ہمارے ساتھ آ کے باتیں کرتا، ماں تاتی نا، ٹھیک ہے نا؟ ماں تاتی نا تو ہمارے پاس نہیں آتا نا، فتحدثنا کہ آ کے ہم سے کیا کرتا؟ تو اصل میں تحدثو تھا، تو یہ تحدثو کے بجائے کیا آگے ان مقدر ہے تو اس نے کیا کر دیا، یہ نہ تو ضمیر ہے نا ساتھ ملی ہوئی ہے، نہ تو ضمیر ملی ہوئی ہے، تو فتحدثا، تحدثو تھا، تحدثا تو ام فعل مضارع کیا تھا؟ تحدثو تھا فعل مضارع، نہ تو ضمیر ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ مفعول کی، تو تحدثو فتحدثنا کہ تو ہمارے ساتھ کیا کرتا؟ پھر تو ہمارے ساتھ کپڑے لگاتا،
अच्छा, इस्तिफाम, इस्तिफाम सवाल, ऐना बैतुक, तेरा घर किधर है? हाँ, तू क्या करता है भाई? फाजूरका, मैं तेरी क्या करूंगा, मैं तेरे घर की जियारत करूंगा ना, फाजूरका, फिर मैं तेरी जियारत करूंगा, बस मैं तेरी जियारत, फाजूरू था असल में, अजूरू, जारा यजूरू से अजूरू, मैं क्या करूं, फाजूरू, मैं आके तेरी जियारत करता फिर, फाजूरका, तो ऐना बैतुक, तेरा घर किधर है, फाजूरका, कि फिर मैं तेरी क्या करूं, जियारत कर, तो अजूरका आ गया। अच्छा, तमन्नी, तमन्ना का मतलब क्या होता है, जैसे काश, जैसे लई तली मालन, काश मेरे पास माल होता, क्यों, फ़उनफ़िका मिन्हु, तो आगे ना फ़उनफ़िकु था, असल में उनफ़िकु था, तो फा के बाद अन मुक़द्दर है, तो उनफ़िका हो गया, फ़उनफ़िका मिन्हु, के फिर मैं उसमें से क्या करता, मैं उसमें खर्च करूं, लई तली मालन, काश के मेरे पास माल होता, तो मैं क्या करता, फ़उनफ़िका मिन्हु, मैं उसमें से क्या करूं, खर्च करूं। अच्छा जी, अब आ गया जी अर्ज, अर्ज क्या आ गया, अला तंजिलु बिना, अला तंजिलु बिना, अर्ज आ गया, अला तंजिलु बिना, कि आप हमारे पास क्यों नहीं आते, अला तंजिलु बिना, ठीक है ना, आप हमारे पास क्यों नहीं आते, क्यों, फतुसीब खैरन, कि आप क्या पाए, खैर पाए हमारे पास आके, आप हमारे पास क्यों नहीं आते, ठीक है ना, फतुसीब खैरन, कि आप हमारे पास क्या पाते, खैर पाते आके, ठीक है ना, अला तंजिलु बिना फतुसीब खैरन, कि आप हमारे पास आते तो आप हमसे खैर पाते। ये फा छह चीजों के जवाब में क्या आता है, अन मुकद्दर होता है, फा जो है छह चीजों के बाद में अन मुकद्दर होता है। तो ये क्या हो गया, ये जो आ गई, ये अब आ गए फा छह चीजों के जवाब में, ठीक है, छह चीजों का, अमर, नहीं, नफी, इस्तिफाम, तमन्नी और अजीज के बाद भी अन मुकद्दर होता है। ये जो था हरूफ नासिबा थे, जो नस्ब दिया करते थे। अभी इससे अगली बात आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी और वाज़ेह होगा। हरूफ जाजिमा पांच है, फेले मुजारे को जज्म देने वाले पांच है, इन, लम, लम्मा, लामे अमर व लाए नहीं भी फेल को करता है जज्म, इनमें से हर एक बेदगा। आपने गदान पढ़ी थी, याद है, लम या फल पढ़ा था ना, असल में या फलू था, लम या फल क्यों पढ़ा था, इस लम की वजह से क्या हो गया था, जज्म आ गया था, लम या फल। रूफ जाजिमा कितने होते हैं, पांच होते हैं, इन, लम, लम्मा, लामे अमर व लाए नहीं भी फेल को करता है जज्म, इनमें से हर एक बेदगा। जैसे देखो, लम यांसुर, लम यांसुर, लम्मा यांसुर, ली यांसुर, ला यांसुर, इन तंसुर अंसुर, ये सारे के सारे लम यांसुर, लम्मा यांसुर, ली यांसुर, असल में सब यांसुरु थे, ला यांसुर, इन तंसुर अंसुर। देखो तो ये हरूफ आजमा, ये सारे क्या जज्म दे रहे हैं फेले मुजारे को ना। कहते हैं इन शर्तिया दो जुमलों पर दाखिल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसमें से जो है ना, कहते हैं इन शर्तिया दो जुमलों पर दाखिल होता है। जैसे देखो, इन तजरिब अजरिब, इसमें दो जुमले हैं, तजरिब अजरिब, तजरिबू था अजरिबू था, ठीक है ना। तो अब ये हम उर्दू में भी करते हैं, अच्छा, शर्त जब लगाते हैं तो इसका तर्जुमा पता है क्या है, इन तजरिब अजरिब, अगर तू फैंटी लगाएगा ना तो मैं भी तेरी फैंटी लगाऊंगा, अच्छा, इन तजरिब अजरिब, अगर तू मारेगा ना, अगर तूने ये किया ना तो फिर ऐसा होगा, शर्त और जजा होती है ना, शर्त और जजा, आप कहते हैं ना, अगर तूने ये काम किया, बच्चे को कहते हैं माँ बाप, अगर तू पास हो गया तो मैं तुझे क्या लेके दूंगा, तुझे साइकिल लेके दूंगा, और अगर फेल हो गया तो फिर रक्षा लेके दूंगा, ठीक है ना। तो अगर पास हो गया तो साइकिल लेके दूंगा, और अगर फेल हो गया तो फिर क्या लेके दूंगा, रक्षा लेके दूंगा। ये क्या आ गया, इन तजरिफ अजरिब, ठीक है ना। तो अगर तू मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगा, तो ये क्या कहती है, पहला जो होता है उसको शर्त कहते हैं, दूसरा क्या होता है, जजा होती है, ठीक है ना। तो उसमें से जुमले अव्वल को शर्त और जुमले दोम को क्या कहते हैं, जजा कहते हैं, जुमले अव्वल को क्या करते हैं, शर्त, और जुमले दोम को जजा कहते हैं। समझ आइए, तो इन तजरिब अजरिब आ गया कि जुमले अव्वल को शर्त और जुमले दोम को जजा कहते हैं। और ये इन मुस्तकबिल के लिए आता है, अगरचे माजी पर आए, देखो, इनको आप बेशक अगर आप माजी पे भी डालोगे ना, मीनिंग आप मुस्तकबिल का कर रहे होते हो, मीनिंग जैसे देखो, इन जरबता जरबतो, असल में जरबता का माना क्या था, तूने मारा, जरबता का माना क्या था, माजी है ना, जरबता तूने मारा, और जरबतो का माना है मैंने मारा। लेकिन इन के आने की वजह से आप यूं नहीं करते, माजी का तर्जमा नहीं करते, इन जरबता जरबतो का माना क्या है, इन जरबता जरबतो, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा, हालांकि माजी है माजी है, लेकिन क्या होता है, इन की आने की वजह से आप तर्जुमा क्या कर रहे होते हो, तर्जुमा आप मुस्तकबिल का कर रहे होते हो, इन जरबता जरबतो,
अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। अगर देखा जाता तो तर्जमा क्या होना चाहिए था, जरबता कि तूने मारा, जरब तो मैंने मारा, लेकिन इनकी वजह से क्या हो गया, अब ये मुस्तकबिल के माने दे रहा है, इन जरबता जरब तो, कि अगर तूने मारा तो मैं भी तुझे मारूंगा। ठीक है ना, तो ये इसमें से क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास आ गया।